सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जियो डरत है अपना, कैस्यों करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहूं रज़ाए। जैसे सच में रहूं रज़ाए। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दीन दुनी दे वाली, जगत दे तारनहार सतगुरु सच्चे पातशाह जी, चबर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर। धन गुरु समर्थ गुरु प्रतख गुरु पूरा गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत वड्डे भागां वाले, जो बड़े प्यार दे नाल गुरु चरणां च जुड़ बैठ करके सतगुरां दी पवित्र बाणी सरवण कर रहे हैं। अमृत वेले दे दीवानां दे विच हाज़र हो करके आप जी ने बाणी दे जाप, अलाही बाणी दे आसा जी की वार दे हर जस कीर्तन सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता ते भावना दे नाल गुरु चरणां अंदर जुड़ बैठ करके सतगुरां दी बाणी दी शब्द विचार नूं सरवण करदियां होइयां वड भागे बणीए। सो विचार दी आरंभता तो पहला अपनी हाज़री नूं गुरु चरणां च लवाउंदियां होइयां सतगुरां दी बख्शी हुई गुरु फतेह बुलंद करो जी। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडहंस राग दे विच पहले पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी दी पवित्र बाणी अलाहणियां साहिब दी विचार सरवण कर रहे हैं। चार छंतां दी विचार आपां सरवण कर चुके हैं। अज अखीरले छंत दी विचार सरवण करनी है। सो अज दे जो पावन शब्द ने पवित्र अंग 581 ते सुभाएमान हन। सतगुरु पातशाह जी बचन करदे ने, वडहंस महला पहला, बाबा आया है उठ चलना। एहो जग झूठ पसारोवा, सच्चा कर सचड़ै सेवियै। सच खरा सचियारोवा। हजूर पातशाह कहते हे भाई, आया है उठ चलना। संसार दे विच मालक दे द्वारा तू भेजिया गया, जन्म लिया ते एक दिन इस शरीर दा त्याग कर, इस सारी दुनिया दा त्याग करके तेनू कूच करना पैना, जाना पैना। भाव मौत आउणी है। जे जन्म होया ते मौत भी होएगी, जे निर्माण होया ते विनाश भी होएगा। इहो जग झूठ पसारोवा। ते ये जिहड़ा जगत दा तमाशा तू वेख रहा, जिहदे नाल प्यार पा के बह गया, ये केवल ते केवल 4 दिनां दी खेड मात्र है। एक झूठा पसारा। झूठे दा भाव जिहड़ा कुछ समय दे लई हुंदा है, सदी भी नहीं है। इस पल है, अगले पल होवे कि ना होवे। गुरुदेव पातशाह जी दा बचन करदे, हम आदमी हैं एकदम ही मोहलत मोहलत ना जाना। एकदम बस एक साह है जिहड़ा ते मनुख दा शरीर है। जब लग जोबन सास तब लग वतन दे, ते अगले पल अगला साह मिले कि ना मिले। हर जपदे किन ढिल न कीजे मेरी जिंदड़ी मत के जप साहू आवे के ना आवे। राम गुरुदेव पातशाह बचन करदे, अगली पल जीवन दे नाल की वरत जाना है
इस गल नूं दस्सिया नहीं जा सकता। नह बालक न जोब न बरदीखा च बंद, ओ बेरा न बुझिए जो आए पर जम फंद। किहड़े वेले मालक दा फाहा आ जाना, किहड़ी उम्र च आ जाना, किहड़े तरीके दे नाल फाहा पैना, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। इन्हां गल्लां दी विचार कदे मनुख नहीं करदा। असीं साडी विडंबना पता कि असीं भजदे इन्हां चीज़ां तो दूर भजदे हां। तौबा 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 तौबा, मौत दी गल ना करो। सब तो वड्डी विडंबना इस गल दी उस वक्त मेरे जीवन दे विच होई जिदन मैं एक मृतक दे भोग दे अंतिम अरदास दे विच मैं कीर्तन करके ते कथा करके, क्योंकि मृतक दा भोग है ते मृतक दी प्रथाए, मौत दी प्रथाए गुरु महाराज दी बाणी सानू की विचार दिंदी है, की समझाउंदी है। हुण विचार तो ओहदी चलनी है ना। हुण उस बाणी दे विचों शब्दां दी मैं विचार करके ते दीवान चों उठिया ते एक सज्जण मैनू मिलिया, कहंदा बाबा जी तुसीं, कहंदा उहने वैसे मैनू नहीं किहा जाके प्रबंधकां नूं, कहंदा तुहाडे रागी नूं समझाओ। कहंदे की हो गया जी, गलती हो गई। कहंदे जी उहनूं कहे भी प्रोग्राम ते मौत दी गल ना करया करे, मौत दी गल ना करे। भी दीवान जिहड़ा मृतक दा किसी प्राणी दी आपां अंतिम अरदास दे विच बैठे हुंदे आ, जदों भोग ते जाने आ, वो कहंदे भी उस कनसैप्ट दे विचों मौत दी गल ना करे। कहंदे क्यों? कहंदे डर लगदा, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ का जिस्म क्या है जिस पे शदा है जहां, किसी शायर ने लिखा। मैं कहा किस गल दा भुलेखा, क्यों अज्ञानता दे पड़दे अपने दिमाग च पाई जाने। की दावा कर सकदा भी तू सदा रहना या मैं सदा रहना। सिर्फ एक डर है मन दे विच भी मौत दी गल ना करो। लेकिन गुरदेव पातशाह कहंदे पहला मरण कबूल, जे मरना तू कबूल लिया ना ते तेरा जीवन परमात्मा तो वखरा नहीं होएगा, रब दे नाल जुड़ जाएगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। असल दे विच कित्थे असीं रब तो टुटदे कदों आ, जदों खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना मौत नूं पासे कर दिंदे आ, खाण पीण दे स्वादां दे पिछे उलझ जाने असीं। ते जे सच नूं जिंदगी दे विच वसा के चलीए, जिहड़े बंदे नूं मौत याद है ना, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕਦੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮੀ का जिस्म क्या है जिस पे शदा है जहां, इस शरीर दा मान करी बैठे हैं, इस झूठे शरीर दा इस पल है अगले पल होवे कि ना होवे। हुण ये मेरी बनाई हुई फिलॉसफी तां नहीं, सतगुरां दी बाणी समझा रही है। ते दुनिया दा सच असीं वेख रहे हां अपनी अखां नाल, किद्दां तिल तिल करके संसार जा रहा है। आ कोरोना वायरस दे विच पता नहीं पूरे जहान दे विच किन्ने क प्राणी इस संसार तो कूच कर गए, करोड़ां दी तादाद दे विच। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक किराए का मकान, चूना गारा खून इसका, ईंटें इसकी हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। इनू गारा केड़ा लगा है? खून दा गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा जल की पीत, पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा। एक हड्डियां दा ढांचा बन गया, इट्टां समझ लो हड्डियां, चूना गारा खून इसका, ईंटें इसकी हड्डियां, चंद सांसों पे, सिर्फ गिणवे साह रब ने दिते है। गिणे हुए कुछ साहां दे उत्ते ये जिहड़ा ख्याली असमां है, जिहड़ा जिस शरीर दा बंदा गर्भ करी जांदा है, अहंकार करी जांदा है, मान करी जांदा है, जिस जबान दे नाल लोकां दे बोल कबोल बोली जांदा, चुगली निंदिया करी जांदा, जिन्हां हत्थां दे नाल पाप कमाई जांदा, जिहड़े दिल दे विच ओ वैर पाली बैठा, ईरखा पाली बैठा। हजूर पातशाह कहंदे ए शरीर तेरा चंद ख्यालों पे खड़ा है, जे ख्याली आसमां, चंद सांसों पर। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, जो मौत दी हवा ने वजना ना शरीर नूं, देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी ते इन्हें सवाह दी ढेरी बन जाना, जिहदा गर्भ करदे होए सारा जन्म बंदा गवा लैंदा है। अज्ञानता दे विच ना डुੱਬੀਏ, इस सच तो भज गए ना असीं भी मौत दी गल हो गई ते पता नहीं अशुभ, असीं अशुभ गिणदे हां, भैड़े बोल गिणदे भी भैड़े बोल है, मौत दी गल कर दित्ती। रब्बा तौबा तौबा, इदां दी गल नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई, बाणी ने सानू इस सच दे नाल ही जोड़िया। गुरबाणी सच बोलदी है ते सच दे नाल जोड़दी है, ते जिहड़ा सच नूं कबूलदा है ओही सच्चे दे नाल जुड़दा है। जिहड़ा झूठ दे मत दे उत्ते भुलेखे पाई बैठा भी नहीं भाई, हुण दुनिया दे विच रावण सी जिहड़ा आया, रावण जिहड़ा ब्राह्मण दा पुੱਤਰ सी, बड़ा विद्वान सी, बड़ा पढ़िया लिखिया सी, 4 वेदां दा ज्ञाता नूं कहा जांदा है, ते बहुत ही वड्डा बुद्धिजीवी ते विग्यानक भी सी, अविष्कारक भी सी।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਭੂਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਸੀ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਕਾਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੋ ਜ਼ਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭੱਜਾਂਗੇ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੌਤ ਟਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਜੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਮਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਭਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਮੰਨ, ਚਾਹੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਜੱਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਏ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾ ਘਰ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰੋ ਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਟਰ ਗਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਲਾਇਕ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਕੜ ਕੂੜ ਲੱਭ ਜਾਂ ਥਾਏ ਨ ਪਾਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਹਿ ਨ ਠਾਉ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਿੰਬੂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੱਟਾ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੱਟੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕਬੂਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਟਾਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਖਟਾਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਵੱਛ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਟਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਆਓ ਨ ਬੈਸੋ ਕਹੀਏ, ਜਿਉ ਸੂ ਵੈ ਕਰ ਕਾਉ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਾਉ ਕਾਉ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੂਠੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਠਾ ਭੋਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਾਉ ਕਾਉ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂਕਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੂਕੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਜਗ ਸਵਾਏ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਧੰਦੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਖੜਾ ਰੁਆਏ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਮ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਣ ਵੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਵੋ ਭਾਈਓ ਗਲ ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਤੇ ਆਓ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ? ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲਨ ਚੁੱਕਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲਨ ਚੁੱਕਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੜਾ ਹੈ, ਸੱਚੜਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੇਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲਨ ਚੁੱਕਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਭਗਤ ਕਰੇਵੋ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੋ। ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਵੋ ਨਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੂਲੇ ਨਾਮੋ ਥੇਵੋ ਥਾਮੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਖੇਲੋ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਖੜ ਕੇ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਠੋਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਚੈ ਵੇਸੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ,
ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਮ ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਮ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਮ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ ਆਉਣ, ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਰੂਪੀ ਜਮ ਆਉਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਮਿਲੋ ਸੰਜੋਗੀ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ। ਸਾਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਇ ਤਾਰੇ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ, ਜਗ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੇਖ ਲਕਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਕਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਮਾਏ ਉਹੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ 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 ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾੜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਮਾੜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ। ਲਿਖੜਾ ਸਾਹ ਨਾ ਟਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਕਪਾਇਆ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਹਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਜਾਣੇ ਨਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੇ। ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਹੇ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ, ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਸਿਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਲ ਪਾਵੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਟਣਾ ਮਲਣਾ ਮਲ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਉਣਾ ਦਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਧਨ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠਾ ਧਨ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਿਭਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਤਨਾ ਕਲਾ ਗਠਣ ਕਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ? ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹੀ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੈ ਸਾਚੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਲ ਤਾਗਾ। ਉਸ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਸ ਸੋਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਐ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਹੋਛੀ ਮੱਥ ਭਇਆ ਮਨ ਹੋਛਾ, ਗੁੜਸਾ ਮੱਖੀ ਖਾਇਆ। ਮਤ ਵੀ ਹੋਛੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਛਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਗੁੜ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਮੱਖੀ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਨਾਂਗੋ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਬਸਤਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਗਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਨਾਂਗੋ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਤੇ ਨਗਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵਣਾ ਜਾਣੜਾ ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹੋ, ਕਰਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵਣਾ ਜਾਣੜਾ ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਪਰੇ ਜੋ ਹੱਠ ਹੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਰੋਣ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਲਿਖੇੜਾ ਲੇਖ ਨ ਮੇਟੀਐ ਦਰ ਹਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਕਾਰੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਰੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਐ। ਭੈ ਰੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੁਆ ਨਾਲੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣ ਸਜਾਣਾ ਰੋਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਲੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।